السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. محترم سامعین و سامعات، آج کی یہ کلاس ہماری سورۃ الجن کی تشریح یا تفسیر۔ سب سے پہلے تمہیداً میں یہ کہہ دوں کہ تفسیر یا تشریح کرنے کا میں تو اہل نہیں ہوں، تو آپ بھی جانتے ہوں گے، لیکن بس مختلف علماء نے جو اس کے بارے میں لکھا ہے اس کا نقل کر دوں آپ کے سامنے۔ آپ ویسے تو قابل علماء کے پاس پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس مستوی پر مجھے مت سوچیں۔ اس نقل کرنے میں بھی میں کہاں تک قابل ہوں وہ مجھے دیکھنا ہے۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ ہم جو بھی پڑھیں، جو بھی ہم لوگ کہیں، اس سے ہم کو فائدہ ہو اور صحیح باتیں میرے منہ سے نکلے، میری زبان سے جو بھی نکلے وہ صحیح ہو۔ تو ہم لوگ سورہ شروع کرنے سے پہلے کچھ باتوں پر غور کر لیتے ہیں۔ اس سورہ کی جو ترتیب وغیرہ کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ کہ یہ سورۃ الاعراف کے بعد نازل ہوئی سورۃ الجن۔ الجن بعض، جیسا کہ امام بخاری اپنے کتاب میں اس کو سورۃ قل اوحی الی سے بھی انہوں نے کہا ہے، اور اس کے علاوہ تفسیر مجاہد میں بھی اس کو یہی سورہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، لیکن اکثر مصاحف میں اس کو سورۃ الجن ہی کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جنوں کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے جو قرآن کو سنا، اس کے بعد ان کا جو تأثر تھا اس سے وہ اس کو بیان کیا۔ تو جن کو جن کیوں کہا گیا، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑا بات کر لیں گے۔ تو جن کو جن کہنے کی وجہ اس لیے کہ یہ آنکھوں سے چھپ جاتا ہے، جن دکھائی نہیں دیتا، یا جنات کی دنیا انسان سے اوجھل ہوتی ہے، لہٰذا اس کو جن کہا گیا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسری جگہ کہا کہ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ، کہ ابلیس اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، اس کا قبیلہ یا اس کا جو خاندان ہے، جو اس کے گروہ ہے، وہ تم کو دیکھتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھتے ہو۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جب ان پر رات چھا گئی، یعنی جنہ کس کو کہتے ہیں؟ جنہ آنکھوں پر چھا جانا یا تاریکی چھا جانا، اس کو جنہ کہا جاتا ہے۔ تو ہو گئی اس کی وجہ تسمیہ۔ اب آئیں کہ جب ہم سورۃ الجن پڑھ رہے ہیں تو جن کے بارے میں تھوڑی معلومات لے لیں، تاکہ اس جو جنات ہے یا جن کی جو دنیا ہے اس کو کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا، کس چیز سے بنایا۔ تو سب سے پہلے یہ جانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا اور جنات کو نار سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ مفہوم ہے حدیث کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی، مخلوق جتنے بھی مخلوقات پیدا کیے، اس کا خلاصہ 4 ہے، یعنی 4 اس کے اصل ہیں: نور و نار طین و ماء، نور و نار طین و ماء، یعنی
नूर से मलाइका, नार से इबलीस या जिन, तीन यानी मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इंसान को माँ पानी, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय। अब ये जाने कि मलाइका और जिन्नात इसके अंदर क्या फ़र्क है इन दोनों मखलूकों में। मलाइका नूर से पैदा किए गए और जिन्नात नार से पैदा किए गए। मलाइका के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि यफ़अलूना मा ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून। मलाइका अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते हैं, वही करते हैं जो अल्लाह ताला कहता है। जबकि जिन के बारे में बिल्कुल अक्स है। उसी तरीके से देखेंगे क्या फ़र्क है जिन्नात और इंसानों में। जिन्नात और इंसानों में कितना फ़र्क है। जिन्नात और इंसानों में फ़र्क इतना है कि जिन्नात नहीं दिखाई देने वाली दुनिया है, वरना बहुत सारी चीज़ों में जिन्नात और इंसानों में मुमासलत है। जैसे कि जिन्नात खाते पीते हैं, इंसान खाता पीता, और जिन्नात शादी करते हैं, और जिन्नात नेकी करते हैं, गुनाह करते हैं, जिस तरीके से इंसानों में है। और जिन्नात में भी मुआशरत, मुबाशरत, और जिन्नात में भी जो भी चीज़ें इंसानों में होती हैं वो जिन्नात में होती हैं। बस फ़र्क ये है कि तमद्दुन नहीं होता है उनके अंदर। तमद्दुन का माना यानी कि वो लोग हम जैसे बिल्डिंग नहीं बनाते हैं, या ज़ाहिरी तौर पर हमारे जो ज़िंदगी का जो तरीक़ा है उनका अलग है। बिल्कुल आँखों से ओझल होता है उनका तरीक़ा जीने का, रहने सहने का। अब ये जिन्नात का वजूद, इसके बारे में क्या पूरी दुनिया मुत्तफ़िक़ है? पहले भी अभी भी। कुरान नाज़िल होने से पहले या पुराने ज़माने में तीन किस्म के लोग थे कि सबसे पहले कि बिल्कुल ही जिन्नात का इनकार करने वाले, बिल्कुल ही जिन्नात का इनकार करने वाले कि जिन्नात का वजूद है ही नहीं, जिन्नात दुनिया में मौजूद ही नहीं है। बस लोग जो कहते हैं वो खुराफात है, अफवाहें हैं, बेकार बातें हैं, इनकार करने वाले। दूसरी किस्म ये कि बाद लोग ये कहते हैं कि जिन्नात अलग से है नहीं दुनिया में, बल्कि जो लोग मर जाते हैं उनकी रूहें फिरती रहती हैं, उनकी रूहें फिरती रहती हैं, वही जिन्नात, उसी को कहते हैं। अलग से कोई जिन्नात अलग नहीं है, बल्कि इंसान जो मरते हैं उन्हीं की रूहें हैं पूरी दुनिया में। तीसरा जो मैं कह रहा हूँ ये कि जिन्नात हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनके बारे में खौफ खाने वाले, या बहुत ज़्यादा ये कहने वाले उनके बारे में कि जिन्नात बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। यहाँ तक कि जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे कि उनसे पनाह मांगा जाता था कि जहाँ कहीं जाते थे सफ़र पर, वहाँ पे रुके थे तो वहाँ पर उन वादी के शयातीन और वहाँ के शरीर से पनाह मांगते थे। तो जिन्नात के वजूद को मानते थे, और जिन्नात को जैसा कि आप लोग पढ़ेंगे इसके अंदर कि अल्लाह की तरफ उनका नस्ब मंसूब करते थे, यहाँ तक उनका ख्याल था। लेकिन जब कुरान आया तब अल्लाह की किस्में क्या होती हैं और उनकी ताकत क्या होती है, उसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ये में, या दूसरी जगह भी कुरान के अंदर, कि अल्लाह ताला ने इनको कितनी कुदरत दी है कि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मुंतकिल हो सकते हैं। और जैसा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब कहा अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, तो झपकने के बराबर, वक्फे के बराबर, पलक झपकने के वक्फे के बराबर एक जिन ने हाजिर कर दिया था अर्श बिल्किस का। तो इतने ताकतवर होते हैं जिन। उसके अलावा जिन्नात की जो किस्में हैं, बहुत सारी किस्में हैं कि उनमें आमिरीन होते हैं, उम्मार जिसको कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मदीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मदीने में कुछ उम्मार यानी घरों में बसने वाले जिन हैं, तो तुम में से कोई अगर पाए तो पहले उनको 3 मरतबा इंजार दे दें, या इंजार कर दें उनको कि निकल जाओ। जैसा कि हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खंदक
जब खोद रहे थे तमाम साहबा वगैरह, तो एक नए शादीशुदा एक सहाबी थे, वो घर में जब आए घर तो देखा कि उनकी अहलिया बाहर खड़ी हुई है, तो उन्होंने कहा कि गुस्से से पहले तो आग बगोला हो गए, बाद में उन्होंने कहा कि पहले देख लो कि मैं क्यों बाहर आई हूँ, किस सबब से। तो जब उन्होंने देखा अंदर तो सांप को पाया, तो उन्होंने अपने जो भी हथियार उनके पास था उससे सांप पर जब हमला किया, तो हदीस में बाकायदा है कि दोनों में कौन पहले मरा ये किसी को पता नहीं, यानी दोनों भी मुर्दा पाए गए, सांप और सहाबी, लेकिन कौन पहले किसका इंतकाल पहले, किसकी मौत पहले हुई ये पता नहीं चला। यानी कहने का मतलब ये है कि मदीने में कुछ जिन्नात रहते थे। बाज़ उलमा का कहना है कि सिर्फ मदीने के लिए ही खास था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा, तो बाज़ उलमा कहते हैं कि हर जगह भी रह सकते हैं मोमिन जिन्नात, अगर वो बग़ैर ईज़ा पहुँचाए के रहते हैं तो उनको रहने दिया जाए, अगर कुछ ईज़ा रसानी उनकी तरफ से हो रही है तो उनको इंजार दे के फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई की जाए। तो ये हुई मुख्तसर मालूमात जिन्नात के सिलसिले में। अब आए हम लोग सूरह शुरू करते हैं, सूरतुल जिन। सूरतुल जिन ये मक्की है। तो पहले मैं ये कह दूं इसके शान नुज़ूल या सबब नुज़ूल के ताल्लुक से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में सूक उकाज़ जिसका नाम है, वहाँ पर चंद सहाबा के साथ गए, और बाद लोग कहते हैं कि अकेले थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस होते वक्त में। तो वहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वादी नखला नामी एक जगह पर, इसमें भी दो बातें हैं, रिवायतें हैं कि बाज़ कहते हैं कि फजर का वक्त था, बाज़ कहते हैं कि क़ियामुल लैल यानी तहज्जुद का वक्त था। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़े, तो इन जिन्नों ने इसको सुना कुरान को। तो ये कौन, बुखारी मुस्लिम की, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसालत की शुरुआत की, तो आसमान को पहरे से भर दिया, पहरे से आसमान को भर दिया। पहरा किस जरिए? सख्त पहरा देने वाले मलाइका, दूसरा शिहाब साकिब या शोलों से आसमान को भर दिया गया, ताकि शयातीन जिनकी आदत थी कि पहले वो दुनिया से लेकर आसमान तक एक सिलसिला बनाते थे कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जिन चढ़कर वहाँ पर आसमान की बातें सुने, फरिश्तों की बातें, जो मलाए आला में जो बातें होती हैं उनमें से एक बात सुनकर कोई जिन उसके बाद वाले जिन को, उसके बाद वाले जिन, इस तरीके से पहुंचाते थे। 100 झूठ मिलाकर, एक सच में 100 झूठ मिलाकर पहुंचाते थे। वो तमाम जिन्नात जो सुनते थे, दुनिया में काहिनों नुजूमियों के कान भरते थे। कोई भी फैसला, कोई भी बात होती थी आसमानी दुनिया में, वो ये लोग इस तरीके से पहुंचाते थे। एक दूसरा, जैसा कि आप लोग पढ़ेंगे कि ये वो एक ही जगह, कई जगह जिन्नात फैल जाते थे आसमानी दुनिया पर। कुछ मकामात उनके खास खास हुआ करते थे जहाँ पर वो लोग रहते थे, वहाँ पर वो लोग अपनी खास जगह बनाए हुए थे, वहाँ से वो लोग सुनकर बातें नकल किया करते थे, उसमें 100 झूठ मिलाकर। तो जब कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ तो जिन्नों को सुनने के लिए मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए कि पहरे से भरा हुआ था सारा आसमान। तो इब्लीस ने ये तय किया कि तमाम जिन्नात को दुनिया में फैला दिया, पूरी सारी दुनिया में, मशरिक और मगरिब, पूरी जगह उनको कहा कि हर जगह छान मारो, क्या मामला हुआ है पता करो। तो जिन्नात फैल गए, सारी दुनिया में फैल गए जिन्नात। जिन में से यहाँ पर से कुछ गुजरे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर कुरान पढ़ रहे थे नमाज में, या तो क़ियाम में या तो फजर की नमाज। अब इसके बारे में ज़्यादा उलमा ने बात नहीं किया कि कौन सी सूरतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी आयतें पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने जिक्र किया है कि उसमें भी मुख्तलिफ अक़वाल है। बाज़ उलमा ने कहा कि वो सूरतुल अनआम पढ़ रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद में सूरतुल अलक़ कहा, बाद में सूरतुल रहमान कहा। तो कोई भी हो, लेकिन कुरान सुना जिन्हों ने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा।
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی کہ بے شک جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ بے شک ہم نے عجیب قرآن سنا، بے شک ہم نے عجیب قرآن کو سنا۔ تو دیکھیے سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے کہ اس وقت جنوں کی جماعت قرآن سن رہی تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، وحی کے ذریعے بتایا گیا، قل اوحی الی انہ استمع، غور سے سنا۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ غور سے سنا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ من استمع، جو غور سے سنتا ہے، انتفع، اس کو فائدہ ہوتا ہے، وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، نفر من الجن کا مطلب کیا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے، نفر کا معنی جماعت جن کی تعداد 3 سے لے کر 10 تک ہو، 3 سے لے کر 10 تک ہو، اس کو نفر کہا جاتا ہے۔ انسانوں کی وہ جماعت جو، یا انسانوں یا جنوں کی کوئی بھی جماعت جو 3 سے لے کر 10 تک جن کی تعداد ہو۔ من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو جن، لفظ جن کیا ہے اس سے پہلے میں بتایا ہوں، لیکن جنی واحد ہے، اس کا جنی واحد ہے، اس کا مؤنث جنیہ ہے اور یہ جمع ہے الجن۔ اس کی اور ایک جمع ہوتی ہے جان، جیسا کہ سورۃ الرحمن میں آپ لوگوں نے پڑھا جان، تو یہ ہے نا اسم الجمع اس کو کہتے ہیں۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن کو سنا، عجیب قرآن کو سنا۔ یعنی عجیب کس چیز میں ہے کہ اس کی یعنی علماء نے بہت ساری باتیں اس میں کہی ہیں۔ عجیب کیا ہے کہ فصاحت اور بلاغت، یا اس کی ہدایت، یا جو لوگ بات کرتے تھے ان سے ہٹ کر، ان سے الگ، بہت ہی حسن نظم، حسن معنی اور معنی کی باریکی اس کے اندر پائی جا رہی تھی، اسی لیے انہوں نے کہا قرآن عجبا، بہت ہی عجیب قرآن ہم نے سنا۔ یہدی الی الرشد، جو رشد کی طرف ہدایت کرتا ہے، رشد، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو ہدایت کی طرف دلالت کرتا ہے، فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، گرچہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ وہ لوگ سن رہے ہیں، لیکن وہ لوگ غیر مسلم تھے اور قرآن کو انہوں نے سنا۔ غیر مسلم جنات قرآن کو سن کر فوراً ایمان لاتے ہیں، فوراً ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ جو اس کی ترتیب جو بنائی گئی ہے سورۃ الجن کی، سورۃ نوح کے بعد، اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال تک دعوت دیا؟ 950 سال۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، پھر بھی ان پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، بہت ہی کم لوگ ایمان لائے، جتنے کہ ایک کشتی پر آ جا سکتے تھے، تو بہت ہی کم لوگ ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو قوم نوح ہے، جنات سے بھی زیادہ بڑھ کر فساد والی یا فسق والی یا بہت ہی بری قوم تھی، اس کے مقابلے میں جنات ایک مرتبہ سن کر ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری ایک حکمت یہ بھی بتائی گئی کہ سورۃ الجن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن سن کر بھی کفار مکہ ایمان نہیں لا رہے تھے، براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بھی ایمان نہیں لا رہے تھے۔ یہاں پر جنوں کی ایک جماعت صرف سن کر، ایک مرتبہ سن کر ایمان لائی ہے، تو یہ بتانا تھا اس میں۔ اور دوسری بات یہ
کہ ایک دعوتی نقطہ نظر سے یہ بات بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ جو غیر مسلمین ہوتے ہیں ان کو قرآن سنانا، ہم ادھر ادھر کی باتیں بتانے کے بجائے، یعنی بعض دعات ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہیں کہ اللہ تمام کو ہدایت دے، اور جو بھی وہ کر رہے ہیں، جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ ان سے قبول کرے، لیکن ایک وہ لوگ شاید اس کو بھی حکمت سمجھتے ہیں کہ قرآن کو بہت بعد میں بتاتے ہیں، پہلے ادھر ادھر کی باتوں سے ان کو قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کتنا فائدہ ہوتا ہے وہی لوگ جانے، لیکن یہ ہے کہ غیر مسلم جو بھی ہے اس کو قرآن سنانے کا فائدہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، قرآن سنانے کا فائدہ ہی کچھ اور ہوتا ہے کہ اس کا دل قرآن کے ذریعے نرم ہو جاتا ہے اور ہدایت کی طرف لپک جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ملیں گے آپ کو علماء کی داعی جو علماء ہیں ان کی زندگی میں، جیسا کہ آپ لوگ اگر سن سکتے ہیں تو سنیے، شیخ دکتور عارفی کے جو واقعات ہیں دعوتی، ان کے بارے میں بہت سارے واقعات بتائے ہیں کہ غیر مسلم جب قرآن سنے تو کیسے وہ لوگ قبول کے اسلام کو، یا کیسے ان کا دل نرم ہو گیا، یہ سب باتیں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں اس میں۔ اور دوسری بات یہ کہ جن جب قرآن سنے تو جیسا کہ آپ لوگ بھی سنے ہوں گے جنات قرآن سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہ جنات تو نہیں بھاگے، بلکہ اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ شیاطین جو ہوتے ہیں، جن کے اندر شر کا مادہ ہوتا ہے، وہ قرآن سن کر تڑپتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیاطین الانس بھی ایسے ہوتے ہیں جو قرآن سن کر ان کو بے چینی ہو جاتی ہے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے قرآن سن کر، اس کے بجائے جس کے اندر سلیم الفطرت ہوتے ہیں، چاہے وہ جنات ہو یا انسان ہو، ان کو قرآن سے مزہ ملتا ہے اور قرآن سے ان کو لطف ملتا ہے، جیسا کہ مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، اس کے بجائے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کے دل پسیج جاتے ہیں، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جب ذکر سنتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، جن یا شیاطین ہو، شیاطین الانس یا شیاطین الجن۔ یہ کچھ نکات تھے اس کے اندر پہلے آیت میں۔ دوسرا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، رشد کے معنی کیا ہیں؟ رشد کے معنی ہدایت کے ہیں۔ رشد کے معنی کہ ہدایت، جیسا کہ صحیح راستہ، راہ راست کو بھی رشد کہا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، وہاں پر رشد کے معنی کیا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کا رشد عطا کیا، یعنی ان کی ہدایت عطا کی یا ان کا فہم عطا کیا۔ یہ کئی معنی کیے گئے ہیں رشد کے۔ یہاں پر رشد کے معنی یہدی الی الرشد، جو دلالت کرتا ہے صحیح راستہ، جو صحیح راستے کی طرف دلالت کرتا ہے، ایسا قرآن ہم نے سنا۔ فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہرگز شریک نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے، جیسے انہوں نے قرآن سنا تو فوراً ایمان لائے، ایمان لانا ہی نہیں بلکہ شرک کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ توحید کو قبول کیا جائے، توحید کو قبول کیا جائے، پھر شرک سے دوری اپنائی جائے، شرک سے اپنے آپ کو دور کیا جائے، یہی ایمان ہوتا ہے۔ تو ان جنات نے بھی جیسے قرآن سنا تو اس کا اقرار کیا توحید کا، پھر شرک سے انہوں نے اپنی برات کا اعلان کیا۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ یعنی جنات نے جو کہا فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، یہ کہا انہوں نے، پھر کہا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک، یعنی یہ عجب، قرآنًا عجبا، جو عجبہ ہے یہ قرآن کی صفت ہے۔ پھر دوسری صفت قرآن کی یہ انہوں نے کہا کہ یہدی الی الرشد، یہدی الی الرشد، یہ دوسری صفت قرآن کی انہوں نے کہا۔ پھر کہا فآمنا بہ، اس کے بعد کہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا،
اور بے شک ہمارے رب کی بڑی شان بلند ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ بیٹا۔ تعالی جد ربنا، تو جد کا معنی یہاں پر جو کہا، تعالی کا معنی بلند ہے، بڑی ہے۔ جد ربنا، جد کا معنی یہاں پر بتایا گیا ہے، کئی معنی ہیں، یعنی 7 معنی اس کا ذکر گئے ہیں جو قریب المعنی ہی ہیں، 7 بھی قریب المعنی ہیں۔ اس میں سے میں چند چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جد سلطان کے معنی میں بھی ہے، اور شأن ربنا، سلطان ربنا، یا امر ربنا یہ بھی کہا گیا ہے، یا غنا ربنا، یعنی اس کو غنا کے معنی میں بھی لیا گیا، بے نیازی، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی بلند ہے۔ کس چیز سے؟ کہ تعالی امر ربنا ان يتخذ صاحبة ولا ولدا، کہ ہمارے رب کی شان بڑھ کر ہے اس سے کہ وہ اپنے لیے کسی بیوی کو بنائے یا کسی اپنے لیے بیٹے کو بنائے اپنے لیے۔ تعالی جد ربنا، تو جد کے معنی ایک تو عظمت ربنا بھی کیا گیا ہے، عظمت، ہمارے رب کی عظمت یا شان بلند ہے، اور غنا ربنا بھی کیا گیا ہے، غنا ربنا، یعنی جیسا کہ ہم لوگ دعا میں کرتے ہیں ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اور دوسرا عظمت ربنا، عظمت کے معنی میں کہاں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں جد کو؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، یہاں پر عظمت کے معنی میں ہے، تو سب معنی یہاں پر فٹ ہوتے ہیں۔ اور جنات نے جیسے ہی ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا شروع کی، اور انہوں نے جو جانا قرآن سن کر اس کا اظہار کرنا شروع کیا، اور اپنے اندر جو غلطیاں تھیں اس کو انہوں نے بیان کرنا شروع کیا، اور آگے آئے گی اس کی تفصیل کہ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، کہ ہمارے رب کی شان بڑی ہے کہ اس نے اپنے لیے کسی بیوی یا کسی بیٹے کو نہیں بنایا۔ تو یہاں پر دیکھیں، ذرا غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں کئی مرتبہ اس کی نفی کی کہ اس نے اپنے لیے کسی بیٹے کو یا کسی بیوی کو یا کسی اولاد کو نہیں بنایا اپنے لیے۔ جیسا کہ یہ جو انہوں نے اس کے اندر بیان کیا، تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ تھا بیان کرنے کا اس میں کہ اے کفار قریش یا کفار مکہ، تم لوگ جو کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نسب بنایا جنات میں سے، تو جنات خود یہ کہہ رہے ہیں، جیسا کہ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، کہ بے شک انہوں نے جنات اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نسب بیان کر دیا، نسب بنا دیا، حالانکہ جنات خود یہ معلوم کر لیے کہ وہ لوگ خود حاضر ہونے والے ہیں عذاب یا عقاب کے لیے یا حساب کے لیے۔ یہ تمام معنی ہیں حساب اور عذاب کے، اس کے لیے وہ لوگ حاضر کیے جانے والے ہیں۔ خود جنات نے اس کو معلوم کر لیا، لیکن تم کیوں جان نہیں سکتے اس چیز کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ اس کی نفی کی کہ اللہ تعالیٰ، جیسا کہ کچھ لوگوں نے کہا سورۃ الانعام انہوں نے سنا، تو سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے شرکا بنا دیا جنات میں سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سبحانہ وتعالی عما یصفون، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بغیر علم کے بیٹیاں اور بیٹے بنا دیے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ، اس کے لیے بیٹا کہاں ہو سکتا ہے یا اس نے اپنے لیے کسی بیوی کو ہی نہیں بنایا۔ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو بے نیازی بیان کی گئی ہے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارے رب کی عظمت اس سے بڑھ کر ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، کہ اس نے اپنے لیے بیوی نہیں بنائی اور نہ کوئی بیٹا بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ہے، ان تمام عیوب سے پاک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس لیے کہ انسان کے لیے بیوی اور بیٹے یا خاندان ہوتا ہے، کیوں؟ اس کی کمزوری ہے، انسان کی کمزوری ہے، حاجت ہے، کبھی انسان اس کے ذریعے فائدہ اٹھاتا ہے، کبھی نقصان اٹھاتا ہے، بیوی بچے اس کے لیے
کبھی فائدے کا باعث ہوتے ہیں، کبھی نقصان کا باعث ہوتے ہیں، اس کے سکون کے لیے، چین کے لیے، اس کو زندگی گزارنے کے لیے یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے، اور بہت ہی ضروری ہے چیزیں انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز، اور وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں مختصر کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، کہ یہ جنات نے کیوں یہاں پر یہ بیان کیا، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں علماء نے کی ہیں۔ اس میں سے کچھ چیزیں میں بیان کر دوں کہ جو جنات نے کہا کہ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، کہ بعض یہاں پر کفار قریش کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنین یعنی اپنے لیے لڑکیاں فرشتوں کو بنائی، وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا اشہدوا خلقهم ستکتب شہادتهم ویسألون، کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنائی، بیٹیاں بتائیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا، یہ انہوں نے کہا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے بھی کہا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور انہوں نے بھی کہا، کفار قریش نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنائیں، تو ان کی ماں کون ہے؟ تو وہاں پر بعض مفسرین نے کہا کہ کفار قریش کا یہ عقیدہ تھا کہ ابلیس نے بلکہ رؤساء الجن اللہ تعالیٰ کی بیویاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے رؤساء الجن کو اپنی بیویاں بنائی ہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اس عقیدے کو توڑنے کے لیے ان جنات نے یہ کہا، یا اللہ تعالیٰ نے ان جنات کا قول یہاں پر نقل کیا۔ اب میں نے جو آیت پڑھی تھی آپ لوگوں کے سامنے کہ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، تو وہی اس کا معنی ہے کہ جنات اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں انہوں نے نسب کا رشتہ بنا دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم میں کا بیوقوف اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں کہتا تھا، یا ناحق باتیں کہتا تھا یا کہتا ہے، اور یہ کہ ہمارا بیوقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتا تھا۔ تو یہاں پر سفیہ کے معنی تو آپ جانتے ہیں کہ بیوقوف، اس سے مراد کون ہے؟ تو اس میں بھی دو تین باتیں کہیں گئی کہ یہاں پر مراد سفیہ سے ابلیس، اور دوسری بات یہ بھی کہی گئی کہ جو بھی یہ بات کہتا ہے اللہ تعالیٰ پر، جھوٹی باتیں جو کہتا ہے، بغیر حق کی جو باتیں کہتا ہے، تو وہ بھی اس سے مراد ہے۔ اور شططا کے معنی حق سے گزری ہوئی بات، حق سے نکلی ہوئی بات، یا حد سے تجاوز کرنے والی بات کو شططا کہا گیا ہے۔ شططا کے معنی کذب بھی کہا گیا، جھوٹی بات بھی اس کو بتایا گیا ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم یہ گمان کرتے تھے، یا ہمارا خیال یہ تھا، یا ہم یہ سمجھتے تھے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں یا جھوٹی باتیں کہیں، یعنی ہمارا گمان تھا، یا ہم یہ سمجھتے تھے۔ یہاں پر گمان کے معنی یقین کے ہیں، یعنی ظن کے معنی یہاں پر یقین کے بتائے گئے ہیں، کہ ہم یقین کرتے تھے کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں کچھ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، جو بھی وہ بولتے ہیں وہ سچ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ تھا، یہ ہمارا خیال تھا، یہ ہمارا یقین تھا کہ جو بھی ہم سنتے تھے جنات اور انسان سے اللہ کے بارے میں، وہ سچ تھا، وہ جھوٹ نہیں تھا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اس کا ترجمہ یہ کہا گیا ہے، بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہمارا گمان یا ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جنات اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں کہتے تھے، ہرگز نہیں کہتے تھے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ بعض انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے انہوں نے اپنی سرکشی میں اضافہ کر دیا تھا،
यहाँ पर देखें तफसील ये है इसकी कि जब ये लोग सफ़र करते थे अरब, तो जिस किसी वादी में उनको रहना था या रात में ठहरना था, कभी भी ठहरना होता था, तो वो लोग पनाह मांगते थे जिन्नात से कि अऊज़ु बिसय्यिदि हाज़ल वादी मिन सुफ़हाई कौमिही। सय्यदी भी कहा ये वारिद है अल्फाज, या भी रईसी भी वारिद है कि वो लोग वहाँ के जो रईस जिन है उससे उसकी पनाह में हम आते हैं, उनके सुफहा या उनके शरीर लोगों की शर से, शरीर लोगों के शर से उस वादी के जो रईस जिन है उनकी पनाह में आता हूँ, ये वो लोग कहते थे। तो वअन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसी, इंसानों में के बाज यऊदूना पनाह मांगते थे बिरिजालिम मिनल जिन्नी, जिन्नों में से बाज की, फजादूहुम रहका, तो उन्होंने सरकशी में ज्यादती कर दी थी। तो यहाँ पर रहका के माने जो बताए गए हैं कि सरकशी या सताना जो कहते हैं जिसको, कि जिन्नों, अगर हम फजादूहुम रहका, तो वहाँ पर अगर फ़ाइल उसका फजादूहुम में जादू का जो फ़ाइल है अगर इंसानों को मान लें तो उसका माना यह होगा रहका का कि सरकशी। वहीं अगर जादू में फ़ाइल अगर जिन को अगर मानेंगे तो रहका के माने खौफ और इरहाब, यानी इनकी पनाह मांगने की वजह से, जिन इंसानों की पनाह मांगने की वजह से जिन्नात के अंदर सरकशी ज्यादा हो गई थी, जिन्नात के अंदर सरकशी ज्यादा हो गई थी, ज़ादूहुम रहका। और दूसरी ये कि इंसानों की पनाह मांगने की वजह से इंसानों को सताना उन्होंने ज्यादा कर दिया था। ये दो भी माने उसके अंदर बताए गए हैं, ज़ादूहुम रहका। उसके बाद रहका के माने इस्मन व तुग़यानन, सफ़हन, खौफन, इरहाबन, बहुत सारे माने किए गए हैं। वअन्नहुम ज़न्नु कमा ज़ननतुम अल्लन यबअस अल्लाहु अहदा, और उन्होंने गुमान किया कि किन्होंने, इंसानों का यह ख्याल था या उन्होंने ये समझा जैसा कि तुमने गुमान किया या जैसा कि तुमने समझा, अल्लन यबअस अल्लाहु अहदा, कि अल्लाह ताला हरगिज़ किसी को नहीं भेजेगा। अल्लन यबअस अल्लाहु अहदा का मतलब यहाँ पर दो बताया गया, अल्लाह ताला किसी रसूल को इसके बाद नहीं भेजेगा, या दूसरा मतलब अल्लाह ताला मौत के बाद किसी को नहीं उठाएगा। ये दोनों माने इसमें बताए गए हैं। वअन्नहुम ज़न्नु, यानी इंसानों ने, वअन्नहुम ज़न्नु, बेशक उन्होंने ये गुमान किया, कमा ज़ननतुम, जैसा कि तुमने गुमान किया, यानी ऐ जिन्नों की जमात, जैसा कि तुमने गुमान किया कि अल्लाह ताला हरगिज़ किसी को नहीं भेजेगा या किसी को मरने के बाद नहीं उठाएगा। जैसा कि कुफार कुरैश का अकीदा था कि हम मरने के बाद कैसे उठाए जाएंगे, जबकि हम है ना औ मन युनश्शउ फिल हिल्यति अफ़वन क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, कि हड्डियों को कौन जिंदा करेगा जबकि सड़ गल गई होंगी। तो ये उन्होंने कहा, तो ये उनका भी अकीदा था जिन्नों का, या ये कि अब अल्लाह ताला इसके बाद किसी रसूल को नहीं भेजेगा, ये भी हो सकता है माना इसका, दोनों बताए गए हैं। वअन्ना लमसना अस्समाअ फवजदनाहा मुलियत हरसन शदीदन व शुहुबा, आसमान को टटोल कर देखा, यानी आसमान पर हमने टटोल कर देखा तो उसे सख्त चौकीदारों और सख्त शोलों से पुर पाया। यानी आसमान पर हम पहले की तरह हम जाकर देखे तो हमने आसमान को सख्त पहरों से, यानी यहाँ पर पहरे से हरासन शदीदा का मतलब मलाइका, हरासन कहा गया, वहाँ पर सख्त चौकीदार सख्त, और दूसरा शुहुबा मतलब शोलों से भरा हुआ पाया, आग के शोलों से भरा हुआ आसमान को हमने पाया। तो जैसा कि शुरू में कहा, हमने बयान किया, हमने सुना कि ये जिन्नों की आदत थी कि वो लोग जाकर वहाँ पर बातें सुनते थे, लेकिन उन्होंने आसमान को ऐसे पाया, जब दोबारा टटोल कर देखा आसमान को तो उन्होंने आसमान को फरिश्तों से, चौकीदार फरिश्तों से
اور शोलों से भरा हुआ पाया। वअन्ना कुन्ना नक़उदु मिन्हा मक़ाइद लिस्सम' फमन यस्तमि' अलआन यजिद लहू शिहाबन रसदा। उससे पहले हम बातें सुनने के लिए आसमान में जगह जगह बैठ जाया करते थे। जो भी कान लगाएगा, अब जो भी कान लगाता है वो एक शोले को अपने ताक में पाता है। वअन्ना कुन्ना नक़उदु मिन्हा मक़ाइद लिस्सम', और हम आसमान पर जगह जगह बैठ जाए, मक़ाइद लिस्सम', बैठकें बनाते थे सुनने के लिए बैठकें हमने मुकर्रर कर रखी थी। फमन यस्तमि'ल आना, तो इस वक्त जो सुनेगा या कान लगाएगा या गौर करने की कोशिश करेगा बातों को सुनने के लिए, अपने लिए वो अपने तरफ आता हुआ शोले को पाएगा, अपने तरफ आता हुआ शोले को पाएगा, अपने ताक में शोले को पाएगा, यानी कि उस पर हमला करने वाले शोले को पाएगा। तो यहाँ पर नक़उदु मिन्हा मक़ाइद लिस्सम', कि हम जगह जगह आसमान में अपने बैठकें या अपने ख़ास जगह बनाए हुए थे। इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो यहाँ तक आयतों का तर्जुमा था। उसके बाद हम मानिल कलिमात देखते हैं कि कुल ऊहिया इलैया अल-वह्यु मा युल्क़ा अलल अंबिया मिन इंदिल्लाह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो वही वो है जो अंबिया पर उतारी जाती थी। नफरुन जमाअतुन बैन सलासति इलल अशरा क़ालू इन्ना समिअना ऐ क़ालू लिक़ौमिहिम हिन रजअू इलैहिम। जब वो अपने कौम के पास गए तो उन्होंने कहा उनसे, कुरआनन अजबा किताबन अजीबन बदीअन, कि अजीब और अनोखी किताब, मुबायिनन लिकलामिन नासी फी हुस्न नज़्म व दिक्कतिल माना, कि लोगों के कलाम से अलग, फी हुस्न नज़्म, उसके हुस्न नज़्म में, यानी उसके तरतीब में, हुस्न नज़्म में, व दिक्कतिल माना, और उसके माने की दिक्कत में, माने की बारीकी में। इला रुश्दी इलल हक़्क़ि वस्सवाब, तआला तआज़म व तक़द्दस, बुलंद और मुक़द्दस। जद्दु रब्बिना ऐ अज़मत रब्बिना, अज़मत के माने जैसे कि मैंने कहा कि सुल्तान के भी किए गए हैं, गिना के भी किए गए हैं, बहुत सारे माने इसके किए गए हैं। अज़मत रब्बिना सफ़ीहुना जाहिलुना, उनका जाहिल, उनमें का हम में का जाहिल। वस्सफ़हु ख़िफ़्फ़तुन व तैशुन फ़िल मर्रि, यानी सफ़ह किसको कहते हैं? सफ़ह मस्दर है, सफ़िहा यस्फ़हु भी कहा गया है या सफ़ुहा यस्फ़हु भी, जैसे कि कुरान में भी वारिद है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िहा नफ़्सह, कि सफ़ाहत क्या होती है? बेवकूफ़ी, इंसान की खिफ़्फ़त और तैश। जब फ़िल मर्रि यनशअ अन खौफ़िन व जहलिन, जब उसके अंदर खौफ या जहालत भर जाती है तो उसके नतीजे में उसके अंदर खिफ़्फ़त, यानी कि खिफ़्फ़त उर्दू में भी इस्तेमाल है, और तैश भी, यानी कि इंसान बेवकूफ़ बन जाता है। उसमें इंसान के अंदर जब डर या खौफ या जहालत भर जाती है तो उसके अंदर बेवकूफ़ी की सब अलामतें ज़ाहिर होती हैं। शतता क़ौलन मुफ़रितन फ़ी ज़लाल, क़ौलन मुफ़रितन फ़ी ज़लाल, यानी कि इंसान शतता क़ौलन मुफ़रितन फ़ी ज़लाल, दलालत में हद से बढ़ने वाली बात को शतता कहते हैं। यऊदून यस्तईदून व यस्तजीरून, यऊदून के माने कि पनाह मांगना, और उसके पनाह में आना। यस्तजीरून फज़ादूहुम रहक़ा इस्मन व तुग़यानन, गुनाह में या सरकशी में, व सफ़हन, और बेवकूफ़ी में, औ खौफन व इरहाबन, या ये दोनों माने हैं इसके। खौफन व इरहाबन हम माना है उनको डराने या धमकाने या उनको परेशान करने में। जैसा कि मैं बताया कि फ़ज़ादूहुम, ज़ादूहुम के अंदर जादू की जो ज़मीर है उससे अगर मुराद इंसान अगर मान लें
تو खौफन व इरहाबन, तो जैसा इंसान डरना शुरू किए तो उनको डराना और भी ज्यादा कर दिया उन्होंने, इरहाबन उनको धमकाना या उनको परेशान करना ज्यादा कर दिया। हरसन शदीदा, हरसन शदीदा उसका माना जैसा कि मैंने बताया हुर्रासन अक़विया मिनल मलाइका, सख्त पहरा देने वाले फरिश्ते। शुहबन शुअल नारिन तनक़द्दु कल कवाकिब, इनक़द्द यनक़द्दु इसका फ़िल है, शुअल नार यानी आग के शोले, तनक़द्दु कल कवाकिब जो कि इनक़द्द यनक़द्दु के माने वक़ा के भी किए गए हैं कि वो ऊपर पड़ना, या इनक़द्दा के माने हमला करने के भी बताए गए हैं। जैसे आप लोग दूसरे इसमें पढ़ चुके हैं कि सूरतुल साफ़ात में आप लोग देखे होंगे शिहाबुन साक़िब कहा गया, चमकदार फरिश्ता, चमकदार सितारे के नाम से। तो सितारों की तरह वो हमला करने वाले या ऊपर गिरने वाले शुहब होंगे, वो शोले होंगे। वअन्ना कुन्ना नक़उदु मिन्हा ऐ वकुन्ना नक़उदु क़ब्ल ज़ालिका फ़ीहा मवादिअ ख़ालियतन मिनल हरसी वश्शुहबी, कि हम वहाँ पर बैठा करते थे। ऐ वकुन्ना नक़उदु क़ब्ल ज़ालिका, इससे पहले, मवादिअ ख़ालियतन खाली जगहों पर। कौन सी खाली जगह? जो पहरे से और शोलों से खाली जगहों पर। मक़ाइद लिस्सम' लिनस्तरिक़ अस्सम', लिनस्तरिक़ अस्सम', मक़ाइद लिस्सम' के माने क्या है कि ऐसे मक़ाइद जहाँ पर हम लोग उचक लें बातों को, इस्तराक़ अस्सम' कहते हैं बातों को उचक लेना, चुराएं बातों को, यानी कि उचक लें बातों को। शिहाब रसदा रासिदन मुतरक़िबन बिरजमिही, ऐसे शोले जो कि ताक में हो रज्म के लिए, जो वार के लिए, हमला करने के लिए इंतजार में हो। रासिदन मुतरक़िबन बिरजमिही। उसके बाद हम लोग मा इस्तफ़ाद मिनल आयात पढ़ते हैं। रिसालतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम्मतुन लिल जिन्न वल इंस, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत आम है जिन्नों और इंसानों के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत आम है जिन्नों और इंसानों के लिए। अल जिन्न कल इंसी फी तक़ब्बुली अल ईमान व अदमिही, जिन भी इंसान की तरह हैं ईमान को कबूल करने के लिए या ना करने के लिए। अल ईमान बिवजूदिल जिन्न, बिवजूदिल जिन्न, ईमान लाना जिन्नों के वजूद पर। अल कुरान करीम क़दा अला वसाइल दजल वल खुराफात वल कहानती अन तरीक़ इस्तराक़ अस्सम'i, कुरान ने इन तमाम वसाइल व ज़राए का खात्मा किया, यानी क़दा अला वसाइल दजल वल खुराफाती, वसाइल व ज़राए का खात्मा किया जो चोरी छुपे बातों को उचक कर दजल व फ़रेब, खुराफात और जाल साजियों को फैलाते थे। कुरान ने इन तमाम वसाइल और खुराफात का खात्मा किया जो चोरी छुपे बातों को उचक कर दजल व फ़रेब व खुराफात और जाल साजियों को फैलाते थे, जाल साजों को फैलाते थे। यानी कुरान ने इन तमाम ज़राए को ख़त्म कर दिया जो बातों को चुराकर नजूमियों वगैरह को फैलाते थे। ये उसका माना है। मनअ इस्तराक़ अस्सम'i बाद बिअसती ar-रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के बातों को उचकने से मना किया गया या मना रोक दिया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद। इस तरीके से आज हमारी क्लास ख़त्म होती है। थोड़ा बहुत खलल था इसके अंदर, आप लोगों से इसकी मैं माजरत खाऊं, इसलिए यहाँ पर भी कुछ खलल है, इसलिए थोड़ा बहुत वो हुआ। कोई बात अगर समझ में नहीं आई है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं बाद में, क्योंकि अभी वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो हम यहाँ से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे इस पढ़ने को कबूल करे और हमारे अंदर इल्म नाफ़े को अल्लाह ताला अता करे, और अल्लाह ताला हमको कुरान का फ़हम अता करे, और अल्लाह ताला हमको कुरान
اپنے زندگی اور آخرت کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا.